반갑습니다. 환영합니다. 네. 성부와 성자와 성령의 이름으로 말씀드립니다. 그렇게 얘기해도 우리 오건사님 정확하게 기억하고 또 아멘 해주시네. 다시 합니다. 성부와 성자와 성령의 이름으로 말씀드립니다. 우리 교회 올해 표를 모두 한번 외쳐보겠습니다. 시작. 같은 말, 같은 마음, 같은 뜻. 다시 한번 시작. 같은 말, 같은 마음, 같은 뜻. 여러분들의 중심에 오직 예수님의 말씀과 예수님의 마음과 예수님의 뜻으로 가득하길 축원합니다. 오늘은 설교 전에 동영상 한 편을 보길 원합니다. 틀어주시죠. 조명도 좀 줄여주시고. 네. A number of years ago, in a Baptist church in Crystal Palace in southern London, the Sunday morning service was closing and a stranger stood up at the back, raised his hand, he said, "Excuse me, Pastor, can I share a little testimony?" The pastor looked at his watch, he said, "You've got 3 minutes." And this man proceeded. Now this London preacher flew back to the UK and was speaking at the Keswick Convention in the Lake District. And he threw in these 3 testimonies. At the close of his teaching session, 4 elderly pastors came up and said, "We got saved between 25 and 35 years ago, respectively, through that little man on George Street giving us a tract and asking us that question." He then flew the following week to a similar Keswick Convention in the Caribbean, to missionaries. And he shared the testimonies. At the close of his teaching session, 3 missionaries came up and said, "We got saved between 15 and 25 years ago, respectively, through that little man's testimony," and asking us that same question on George Street in Sydney. Coming back to London, he stopped outside Atlanta, Georgia, to speak at a Naval Chaplains Convention. 6 months later, flew to do a convention for 5,000 Indian missionaries in a remote corner of northeastern India. And at the end, the Indian missionary in charge, a humble little man, took him home to his humble little home for a simple meal. And he said, "How did you, as a Hindu, come to Christ?" He said, "One bout of diplomatic service took me to Sydney. And I was doing some last-minute shopping, laden with parcels of toys and clothing for my children, walking down George Street. And this courteous little white-haired man stepped down in front of me, offered me a pamphlet, and said, 'Excuse me, sir, are you saved? If you die tonight, are you going to heaven?'" The splendor of the King.
I do. His name is Mr. Genord, but I don't think he does it anymore. He's too frail and elderly. He wraps himself in light, and darkness rises too high, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our Margarita did a little count. That's 146,100 people. That simple little nobody except a little group of Baptists in southern Sydney knew about Mr. Genord. But I'll tell you, his name was famous in heaven. 네, 끝입니다. 예. 불 켜주시죠 이제. 잘 보셨습니까? 호주 시드니 프랭클린의 그 제너라는 전도자의 실제 이야기입니다. 평범한 한 사람이 매일 하루에 10명씩 전도했는데 40년간 무려 14만 6천 명이나 되는 사람에게 복음을 전했습니다. 여기에 도전받길 바랍니다. 저는 이 영상을 보면서 마음에 계속 남는 게 세상에선 알아주는 사람이 없었지만 하늘나라에선 유명한 사람이라. 멋지지 않습니까? 여러분들이 하늘나라에서 유명한 사람 되길 바랍니다. 그러기 위해서는 여러분들도 생명의 복음을 전하기를 축원합니다. 생명의 복음을 전하시길 바랍니다. 우리 영상에서 보았듯이 예수님을 만나면 인생이 변합니다. 오늘 본문에 예수님 때문에 인생이 바뀐 사람들이 등장합니다. 그 사람이 바로 빌립입니다. 빌립은 예수님을 만나고 놀라운 발견을 합니다. 빌립은 모세의 율법서와 또한 선지자들이 예언한 메시아를 본 것입니다. 그래서 빌립은 예수님을 만나자마자 그의 친구인 나다나엘을 찾아가서 예수님을 소개합니다. 저는 오늘 여러분들에게도 이 빌립과 같은 반응이 일어나길 축원합니다. 빌립은 예수님을 만나자마자 그의 친구 나다나엘을 찾아가서 전도했습니다. 빌립은 내가 메시아를 만났다고 증언하며 전도했습니다. 빌립은 그러면서 예수님을 세 가지로 소개합니다. 모세의 율법 책에 기록된 그분이라고 소개합니다. 또한 선지자들이 그렇게 외치고 예언했던 그분이라고 소개합니다. 이는 12 선지자들의 이야기입니다. 그리고 요셉의 아들이고 나사렛에서 사는 예수라고 증언합니다. 이는 분명히 이해하고 깨닫고 체험하고 만난 사람이라는 것을 여기서 알 수 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들도 빌립처럼 이 시간 예수님을 만나시길 축원합니다. 여러분들도 빌립처럼 복음을 분명히 깨달으시기를 축원합니다. 그래야 여러분들도 빌립처럼 복음을 전하는 믿음의 지체 되길 축원합니다. 이렇게 예수님을 만나고 깨닫고 전도하는 사람이 바로 예수님의 제자입니다. 이제 빌립이 전도한 나다나엘은 또한 누구이겠습니까? 오늘 본문 46절에 보면 나다나엘이 가로되
나자렛에서 무슨 선한 것이 날 수 있느냐? 빌립이 이르되 와서 보라 기록하고 있습니다. 이 말씀을 보면 나다나엘은 아주 냉소적인 반응을 보였습니다. 이는 진리에 대한 편견이 많고 자기 생각에 대한 고집이 많은 그 종류의 사람이라는 것을 우리가 알 수 있습니다. 나다나엘은 무엇이든 확인하지 않고는 잘 믿지 않으려는 그런 사람입니다. 이런 사람들은 설득하기 굉장히 어렵습니다. 그렇지 않습니까? 그렇지만 나다나엘의 그 내면의 세계를 들어가 보면 굉장히 착하고 순수한 사람이라는 것을 알 수 있습니다. 그런데 예수님은 이런 나다나엘의 비판적이고 부정적인 면은 무시해버리고 그냥 지나쳐버립니다. 그 사람의 그 편협한 기질을 단 하나도 문제 삼지 않습니다. 그리고 예수님은 나다나엘이 자기에게 오는 것을 보시고 그를 가리켜 말씀하십니다. 보라, 이는 참으로 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다. 예수님은 나다나엘의 지금 현재의 그 부정적인 모습을 보지 않고 그가 가지고 있는 그 내면 안에 있는 미래를 본 것입니다. 나다나엘의 겉모습이 아닌 그 곧 그 속 중심을 보고 있는 것입니다. 예수님의 그 사람 보는 눈은 참으로 놀랍습니다. 사람들은 때때로 험한 말을 할 수 있습니다. 또한 사람들은 때때로 험한 행동을 할 수 있습니다. 그러나 예수님은 그 사람의 입이 험하다거나 험한 행동을 한 것을 보지 않습니다. 그렇게밖에 말하고 행동할 수밖에 없게 만든 그 사람의 내면의 그 깊은 상처를 주님은 보신다는 겁니다. 사람이 살아온 환경이 너무도 힘들고 부정적이 되었지만 그 사람 마음 깊은 곳에는 하나님을 사랑하고 또한 정직하게 살고 싶어하는 그 진실하게 살고 싶은 것이 그 내면에 있기 때문입니다. 예수님은 그 내면을 보시는 것입니다. 서울역에서 그 노숙자들과 또한 사창가 사람들 선교하는 서울의 한 성공회 신부님이 저에게 들려준 간증을 소개합니다. 그분은 매주일 서울역 한 구석 허름한 컨테이너에서 주일 예배를 드리는데 이곳에는 노숙자들과 또한 서울역 인근에서 있는 사창가 사람들이 예배를 드리러 옵니다. 근데 이들 모두는 예배를 시작하기 전에 그 대화하는데 그 예배를 시작하기 전에 이렇게 그 광장에 모여서 대화하는 내용들이 참으로 가관입니다. 이 사람들은 모든 말이 쌍시옷으로 시작해서 쌍시옷으로 끝납니다. 그러니까 욕이 빠지면 대화 자체가 되지 않는 그런 험악하기 그지없는 말들을 서로 막 그냥 심하게 주고받습니다. 그런데 그 사창가에서 일하는 한 여인이 그 교회 공동체의 대표를 맡고 있었는데 이 여인은 그렇게 예배를 시작하기 전에 상욕을 하다가도 예배만 시작되어지면 그 컨테이너 한 구석에 쭈그리고 앉아서 계속 울기만 한다고 합니다. 그리고 예배가 다 끝나면 자신이 싸가지고 온 음식을 풀어서 그 한 10여 명 모여 있는 그 교인들을 섬겨줍니다. 그리고 그 음식을 먹는 그 노숙자들 또 사창가에서 일하는 사람들은 그것을 먹으면서도 또 감사한 말 표현 한마디 없이 그냥 희죽거리면서 또 욕을 해가며 그 애찬을 나눕니다. 그래도 그 여인은 같이 욕을 해가면서도 한 주도 빠지지 않고 그 애찬을 섬겨왔다고 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 사람의 겉만 보면 우리는 정죄하게 됩니다. 우리가 사람의 겉만 보게 되면
우리는 서로 비교하고 상처를 주게 됩니다. 우리가 사람의 겉만 보면 우리는 곧 사탄의 종이 되어버리고 맙니다. 그러나 우리가 사람의 속마음을 보게 되어지면 용서하게 되어집니다. 우리가 사람의 속마음을 보게 되어지면 위로하게 되어집니다. 우리가 사람의 속마음을 보게 되어지면 진정 하나님의 자녀가 되어지는 것입니다. 우리 사람의 겉모습을 보지 아니하고 여러분들 모두가 다 사람들마다 가지고 있는 그 속마음을 볼 수 있게 되길 축원합니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님은 나다나엘의 말에 시험 들지 않았습니다. 메시아인 당신을 못 알아보며 나자렛에서 무슨 선한 것이 날 수 있느냐 하며 천시했던 그 나다나엘에게 시험 들지 않았습니다. 예수님은 그렇게 말하는 모두를 다 그냥 흘려버리고 마셨습니다. 그리하여 상처받지도 않았습니다. 그리고 그 안에 있는 진실함, 그 순수함, 그 예수님의 제자가 될 수 있는 그 가능성만 예수님은 나다나엘을 통하여 보신 것입니다. 따라서 예수님은요, 논쟁하지 않고 그 사람 자체를 순수하게 받아들이십니다. 주님은 나다나엘처럼 우리를 이렇게 대해 주십니다. 이걸 믿습니까? 세상에는 조금만 잘못해도 100배 확대해서 너의 본질이 고약해, 넌 본성이 원래 그런 거야, 정죄하며 믿지 못하는 사람들이 얼마나 많습니까? 그런데 예수님은 우리를 믿어 주십니다. 예수님은 우리를 믿어 주십니다. 아멘이십니까? 할렐루야. 예수님이 우리를 믿어주지 아니하신다면 우리가 어떻게 살 수 있겠습니까? 우리의 모습 그대로 평가한다면 우리는 예수님 앞에 어떻게 얼굴을 들고 살 수 있겠습니까? 우리는 부족하고 실수도 많고 연약한 사람이지만 예수님은 우리가 변할 것을 믿으셨습니다. 저도 여러분들이 변할 줄 믿습니다. 여러분들이 변할 줄 믿습니다. 여러분들이 지금 변하면 여러분들의 미래도 변할 것입니다. 새 사람으로 변화되어질 것입니다. 이것이 예수님이 제자를 부르시는 현장이고 모습입니다. 여러분이 전도하려는 사람이 혹여 교회를 비판하거나 예수님을 비판해도 절대 논쟁하지 마십시오. 그를 축복하고 그를 붙잡으십시오. 그를 끝까지 예수님께 인도하는 것을 포기하지 마십시오. 그 사람이 또 하나의 빌립이, 또한 또 하나의 나다나엘이 될 수 있기 때문입니다. 성령님을 모독한 사람이 아니라면 어떤 사람일지라도 예수님을 만나면 변하게 되어져 있습니다. 우리의 미래는 또한 달라질 수 있습니다. 이것이 예수님이 제자들을 보시는 관점입니다. 이것이 예수님이 우리를 보시는 관점이라는 것입니다. 이는 결코 쉬운 일이 아니었습니다. 예수님은 그런데 이것 때문에 엄청난 대가를 치르십니다. 가롯 유다에게는 노예처럼 팔리는 그런 배신을 당하셨습니다. 베드로에게 재판석에서 무려 3번이나 모른다고 부인하는 그런 배신도 당하셨습니다. 그렇지만 예수님은 끝까지 그 제자들을 붙잡고 양육하셨습니다. 오늘 본문 49절에 보면 나다나엘이 대답하되 라비여, 당신은 하나님의 아들이시오, 당신은 이스라엘의 임금이로소이다 라고 나다나엘은 고백합니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분이 전도하는 사람이 이런 고백을 하게 되기를 바랍니다. 아멘이십니까? 나다나엘은 겉모습은 부정적이었으나 그의 속사람은 정말 착한 사람이었습니다.
정직한 사람이었고 간사함이 없는 사람이다라고 예수님이 말씀하셨습니다. 드디어 그 속사람이 나오기 시작한 겁니다. 예수님이 그 말을 듣고 두 가지로 그를 축복하십니다. 그 첫 번째로는요, 50절에 보면 예수께서 대답하여 이르시되 내가 너를 무화과 나무 아래에서 보았다 하므로 믿느냐? 이보다 더 큰 일을 보게 되리라. 나다나엘이 예수님을 영접하자 예수님은 나다나엘이 더 큰 걸 보게 될 것이다 라고 예언하십니다. 아멘이십니까? 이보다 더 큰 일을 보는 역사가 여러분들에게도 일어나기를 축원합니다. 바로 이것을 경험하기 위해서는 기도해야 합니다. 기도하면 기도하는 대로 이루어집니다. 믿는 대로, 헌신하는 대로 되어지는 것입니다. 나이, 건강, 돈 이런 것을 걱정하지 마십시오. 우리 주님께서 축복하신다면 더 큰 일을 경험하는 놀라운 역사가 일어날 줄 믿습니다. 두 번째로 51절에 보면 또 이르되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르라 내리라 하는 것을 보리라 하시니. 아멘이십니까? 아멘이십니까? 여러분들도 보게 되길 축원합니다. 우리도 이런 축복을 받을 수 있습니다. 이것은 우리의 영의 눈이 열릴 때 가능한 것입니다. 영적인 세계를 볼 수 있는 사람이 된다는 말입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분과 여러분이 전도할 영혼들이 주님 앞에 우리에게 행하실 더 큰 일들을 목격하시길 축원합니다. 또한 여러분과 여러분이 전도할 영혼들이 그 영안이 열리기를 축원합니다. 이제 우리가 예수님처럼 겉사람을 보는 자가 아니라 속사람을 보는 눈이 열리기를 축원합니다. 우리 옆 사람을 한번 보면서 당신의 속사람은 참으로 아름답습니다. 고백합시다. 시작. 다시 이렇게 보면서 저보지 마시고 저는 원래 아름다워. 옆 사람을 이렇게 좌우로 돌아보면서 시작. 당신의 속사람은 참으로 아름답습니다. 시작. 영의 눈이 열리십니까? 아멘이십니까? 겉모습이 보이는 것이 아니라 그 속사람이 보이길 축원합니다. 그리하여 여러분들도 영혼을 구원하는 주님의 전도자 되시기를 축원합니다. 지금은 팬데믹으로 인하여 하나님을 떠나는 영혼들이 지천에 얼마나 많은지 모릅니다. 그들을 향하여 구원을 선포하시길 축원합니다. 또한 시대의 고통을 넘어 예비하신 하나님의 축복을 바라보는 그 영의 눈이 열려 그 축복의 놀라운 사역을 발견할 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 잠시 기도하겠습니다. 주 아버지 하나님, 이 어려운 세상에서 우리가 살아가며 만나는 수많은 사람들, 그 사람들의 겉모습을 보지 아니하고 그 안에 있는 속사람을 보기를 원합니다. 나다나엘의 겉모습을 보지 아니하시고 그 나다나엘의 간사함이 없는 속사람을 보신 예수님의 눈이 우리에게도 일어나기를 원합니다. 우리도 그 눈이 열려 참으로 진리를 볼 수 있는 거룩한 지체 되기를 원합니다. 그래 아버지 하나님, 세상에 죽어가는 심령들을 향하여 복음을 선포하고 온전히 주님 앞에 인도할 수 있는 전도자의 사명을 잘 감당할 수 있는 우리 되어질 수 있도록 이 시간 축복하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다.